Okay. Exercise number 7.11, problem number 8. I equal 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. Okay. By using the formula property integral 0 to a f of x into dx equal to integral 0 to a f of a minus x into dx. By using this formula or this property, I equal to integral 0 to pi by 4 log 1 plus tan ఇక్కడ చూడు ఒకసారి 0 to pi by 4 0 to pi by 4 ఏనా ఓకే tan pi by 4 minus x into dx. Okay. Okay. Then that equal to limit 0 to pi by 4 log 1 plus so ఇక్కడ tan a minus b ఫార్ములా తెలుసుగా మనకి tan a minus b ఫార్ములా ఉంచుడు tan a minus b equal to ఏమైందంటే tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b ఫార్ములా తెలుసు కదా ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు a అంటే ఏమన్నా pi by 4 b అంటే ఏమన్నా x అప్పుడు ఏంటి tan pi by 4 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 into tan x into dx. Okay, that equal to integral 0 to pi by 4 log 1 plus so pi by 4 means 1 minus tan x by 1 plus tan x into dx. ఓకే లోపల ఎల్సిఎం చేసాం అనుకోండి ఏమొచ్చింది దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు pi by 4 log 1 plus tan x plus 1 minus tan x by 1 plus tan x into dx. So tan x cancel kada 1 plus 1 2 that equal to integral 0 to pi by 4 log 2 by 1 plus tan x 1 plus tan x into dx. Okay, so integral 0 to pi by 4 log 2 minus log 0 to pi by 4 1 plus tan x into dx. Okay, that equal to integral 0 to pi by 4 log 2 చూడండి ఈ మైనస్ log 1 plus tan x dx 0 to pi by 4 అంటే i రాసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ప్లస్ i మైనస్ i ఇక్కడ i ఉంది కదా ఇప్పుడు i కూడా ఇటు వచ్చింది అనుకోండి ఏమైంది i plus i equal to integral 0 to pi by 4 log 2 into dx. ఇక్కడ log 2 అంటే ఏమైందమ్మా log 2 అంటే కాన్స్టెంట్ there is no x సో ఇది కాన్స్టెంట్ గా ముందు ఇంటిగ్రల్ dx అంటే 2i equal to ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ log 2 into xi limits 0 to pi by 4 then 2i equal to log x అంటే pi by 4 pi by 4 log 2 minus 0 into something 0
కాబట్టి ఈ 2 ఇటు వచ్చింది అనుకోండి, I ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 5/8 log 2. 5/8 log 2 is the our required answer. So x into 2 minus x root of 2 minus x, ఇక్కడ లేక 2 minus x equal to 2 అనుకుంటున్నాం. అప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ దెన్ మైనస్ dx equal to dt, అంతేనా? అప్పుడు dx equal to minus dt. ఇక్కడ x equal to ఏమైంది 2 minus t అయింది, అంతేగా? ఇప్పుడు x ఇటువైపు వచ్చిన t అటు 2 minus t equal to x గా, అవునా? ఇప్పుడు లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. if limits x equal to 0 then t equal to ఏమైంది 2 minus 0 అంటే 2 అయింది. తర్వాత x equal to 2 అయింది అనుకోండి, then t equal to ఏమైంది 2 minus 2 equal to 0. then the limits are changed, therefore I equal to integral 2 to 0 x అంటే 2 minus t into t dt, అంతేగా? అర్థమైందా? మైనస్ dt, సరే ముందు మైనస్ చేసుకోండి. దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్, ఈ మైనస్ తీసేసామనుకో ఈ పైకి పోయి లిమిట్స్ మారుతాయిగా, 0 to 2 మైనస్ పోయింది, అప్పుడేంది 2 minus t into t power 1/2 dt, అవునా? ఇప్పుడు ఈ t power 1/2 లోపల మల్టిప్లై చేస్తా, అప్పుడేమొచ్చింది ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 into t power 1/2 minus t power 1/2 plus 1 అంటే 3/2 into dt. ఓకే, అప్పుడు దీన్ని దాన్ని విడివిడిగా ఇండివిడ్యువల్గా చేసేయండి. దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 into t power 1/2 dt plus minus integral t power 3/2 dt 0 to 2. that equal 2 into t power 1/2 plus 1 అంటే 3/2 by 3/2 minus integral 0 to 2 t ఎందుకులే ఇంకా డైరెక్ట్ చేస్తాను, అది కూడా t power 5/2 by 5/2 ప్రజెంట్ అప్పుడే జరపడిగా అంటే 2 into 2/3 into t power 3/2 minus 2/5 t power 5/2 limits 0 to 2 4/3 చూడు t అంటే 2 అమ్మా, 2 power 3/2 minus 0 power 3/2 0 minus 2/5 into 2 power 5/2 minus 0, that equal to 4/3 into 2 power 3/2 minus 2/5 into 2 power 5/2. దీన్ని ఏమైనా ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చా? సింప్లిఫై చేయలేము, ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ 2ని 2 ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 5/2 అంటే 7/2 అయింది. 4/3 2 power 3/2 minus 1/5 into 2 power 7/2, అది ఆన్సర్. ఓకే, 4/3 2 power 3/2 minus 1/5 7 2 power 7/2. ఇక్కడ ఉండే 2 power 1 plus 5/2 అంటే 1 plus 5/2 అంటే 7/2 2 power 7/2. ఇక్కడ ఏమన్నా 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ని 2 స్క్వేర్ రాసుకున్నాం, 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3/2 అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 7/2 వచ్చింది, కాబట్టి 1/3 into 2 power 7/2 minus 1/5 into 2 power 7/2.
ఈ రెండిట్లో 2 power 7/2 కామన్ కాబట్టి బయట తీసాం. ఇక్కడ 1/3 మైనస్ 1/5. ఇక్కడ 2 power 7/2 5 అంటే 5 మైనస్ 3 ఇంటూ 3 5s ఆర్ 15. 5 మైనస్ 3 అంటే 2/15. ఇక్కడ మళ్ళా 2 ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 power 1 ప్లస్ 7/2 అంటే 2 power 9/2/15. ఇది ఆన్సర్. I equal to, okay, listen, integral 0 to pi by 2 2 log sin x, okay, minus log, listen, sin 2x అంటే 2 sin x cos x into dx, okay, అదేనా sin 2x అంటే 2 sin x cos x. ఇప్పుడు చూడండి log a bc అంటే log a plus log b plus log c ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకోవాలి. ఇది అప్పుడు అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 2 log sin x minus log 2 plus into minus into plus minus అయితే minus into plus minus log sin x మళ్ళీ minus log cos x వచ్చేసింది. ఇది అర్థమైంది ఇంటూ dx. ఇది అర్థమైందా? చూడు ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి log a plus log b plus log c ప్రకారం log 2 plus log sin x plus log cos x ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి అన్ని మైనస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇది 2 log sin x లో నుంచి log sin x తీసేసాం అనుకోండి, ఒక sin x ఏమిది దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 log sin x, ఓకేనా, మైనస్ log 2 మైనస్ log cos x ఇంటూ dx. ఇంతవరకు అర్థం కదా? ఇప్పుడు దేనికి దానికి విడివిడిగా ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. దేనికి దానికి విడివిడిగా ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. దట్ ఈక్వల్ టు డిజాన్ log sin x ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 log 2 minus integral 0 to pi by 2 log cos x into dx. ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క దానికి అప్లై చేసుకున్నాం విడివిడిగా. ఇక్కడ చూడండి దీన్ని నేను ఏం మార్చుకుంటే యాజ్ టీజ్ రాసుకుంటున్నా, నాకు అవసరం దీంతో, అవునా? దట్ ఈక్వల్ ఏంటి 0 to pi by 2 log sin x అట్నే ఉంచాలి ఇంటూ dx మైనస్ log 2 అనేది కాన్స్టెంట్, అవునా, ఇంటూ dx కి x ఇంటిగ్రేషన్, దీనికి 0 to pi by 2 తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మైనస్ చూడండి దీన్ని ఎలా రాసానంటే log 0 to pi by 2 log cos pi by 2 minus x అని రాసుకుంటున్నాం. the property of definite integral. ఇప్పుడు cos pi by 2 minus x ఏమైంది? sin x అయింది, అవునా? దట్ ఈక్వల్ టు I ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 log sin x dx minus log 2 into x log 2 రాసుకో. x log 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 pi by 2 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2. చూడు దీన్ని log sin x అని రాస్తున్నా, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడు log pi by 2 minus x అంటే cos pi by 2 minus x అంటే sin x కదా, కాబట్టి log sin x రాసేది. చూడు ఈ రెండు సమానంగా ఉండి చూడండి, అవునా? కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, కాబట్టి మిగిలిపోయింది ఏంటి? మైనస్ x log 2 మిగిలింది. లిమిట్స్ 0 to pi by 2, ఓకే. దట్ ఈక్వల్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మైనస్ pi by 2 log 2 మైనస్ ముందు మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది 0, కాబట్టి మిగిలిపోయింది మైనస్ pi by 2 log 2 అనేది ఆన్సర్. log 1/2 log
5 log 1/2. చూడు ఇక్కడ -5/2 log 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మైనస్ తీసేసాం అనుకోండి 2 పవర్ -1 అయింది కదా, అంటే 5/2 log 2 పవర్ -1 మైనస్ 2 పవర్ -1 అంటే 1/2 5/2 log 2. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే చూడండి, దీన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసి cos స్క్వేర్ x అంటే 1 - cos 2x/2 ఫార్ములేషన్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ లిమిట్స్ 0 to a ఉంటేనే ఆ చేయాలి. కానీ దీన్ని ఎలా రాయాలంటే ఇంటిగ్రల్ -π/2 0 sin స్క్వేర్ x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin స్క్వేర్ x dx ఇట్లా మార్చుకోవాలి. అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, sin స్క్వేర్ x ఎలా రాయొచ్చు? 1 - cos 2a/2 ఇంటిగ్రల్ -π/2 0 1 - cos 2x/2 into dx. ఇది ఫార్ములా. ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 1 దీన్ని ఎలా రాసుకుంటారంటే sin స్క్వేర్ π/2 - x అని రాసుకోండి. ఎందుకు అట్లా రాద్దాం? 1 - cos 2x/2 into dx. చెప్పండి, ఇదేమైంది? ఇంటిగ్రల్ -π/2 to 0 1/2x. అవునా? 1/2 dx minus cos 2x/2 into dx minus π/2 0 plus దీని సపరేట్ మళ్ళా 0 to π/2 1/2 dx. అవునమ్మా? మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos 2x/2 into dx. ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు. ఇదేమైంది? 1/2x అయింది మైనస్ π/2 0. ఇక్కడ మైనస్ ఇదేమైంది? sin 2x ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఉంది, బై 2 వచ్చింది 4 అయింది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్. అవునా? దీనికి కూడా -π/2 0 ప్లస్ ఇక్కడ దీనికి 1/2 dx దీనికి 0 to π/2 మైనస్ ఇక్కడ sin 2x/4 ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2. లిమిట్స్ చేసేయండి. ఇది 0 అయిపోయింది. 0 ఇది 1/2 0 0 మైనస్ ఆఫ్ π/2 ఇక్కడ ఏమండి? -π/4 వచ్చింది. దట్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ π/2 అంటే π/2 అంతేగా? π/4 మైనస్ π/4. తర్వాత ఇక్కడ చెప్పు మైనస్ 2 0 sin 0 అంటే 0 కదా, ఫస్ట్ లిమిట్ 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఉంది, తర్వాత ప్లస్ వచ్చింది. ఇక్కడ -π/2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందయ్యా? 2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, అప్పుడు -π అంటే +π అయింది. ప్లస్ sin π/4 ఇదేనా? ప్లస్ 1/2 π/2 π/4 ఇది 0. తర్వాత ఇది ఏమవుతుంది? మైనస్ sin π/2 π/2 క్యాన్సిల్ sin π
sin pi by 4. 4 ఇదేమన్నా జీరో కాదు జీరో అయిపోయింది ఇంకా అంతేగా ఇప్పుడేమో చూడు ఈ sin pi by 4 మైనస్ sin by 4 ఉంది ఏం కదా ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ పై బై 2 పెట్టే ఉంటాయా ప్లస్ అప్పుడు 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ ప్లస్ అయింది ప్లస్ అయ్యేది ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి మిగతాది 5 బై 4 ప్లస్ 5 బై 4 మామూలుగానే అక్కడ మైనస్ అంటే 5 బై 8 5 బై 2 అంతే చూడండి 5 బై 2 ఆన్సర్ 5/2. అదే 5 బై 4 ప్లస్ 5 బై 2